Hello students, welcome to BSc Maths in Tamil. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு polar formல ஒரு curve கொடுத்திருந்தா அந்த curveக்கு எப்படி radius of curvature find பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். So problem, find the radius of curvature of the curve r is equal to a into 1 plus cos theta and show that rho square by r is constant. அதாவது இந்த curveக்கு வந்து radius of curvature find பண்ணணும் and rho square by r உடைய value வந்து constant அப்படின்னு prove பண்ணணும். rho னா என்னது? Radius of curvature. So rho square by r உடைய value constant அப்படின்னு prove பண்ணணும். So நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய curve வந்து polar formல இருக்கு. அதாவது r is equal to f of theta. r is equal to f of thetaங்கிற formல இருக்கு. இங்க thetaங்கிற variable இருக்கு. So இது வந்து polar formல இருக்கு. So வந்து radius of curvature find பண்ணதுக்கு first என்ன find பண்ணணும்னா r1, r2 find பண்ணணும். So r is equal to a into 1 plus cos theta. Next r1, that is first derivative, dr by d theta. So r நம்ம இங்க என்ன variable இருக்கு? Theta. So with respect to theta க்கு differentiate பண்ணுவோம். அதை வந்து r1 எடுத்திருக்கோம். r1 is equal to dr by d theta is equal to a constant. அப்புறம் 1 க்கு differentiation 0. அப்புறம் cos theta க்கு differentiation minus sin theta. So r1 is equal to என்ன கிடைக்கும்? a into minus sin theta. So minus a sin theta. r1 is equal to minus a sin theta. Next r2, that is second derivative. dr by d theta again differentiate பண்ணா d square r by d theta square. அதுதான் r2 எடுத்திருக்கோம். So r2 is equal to d square r by d theta square is equal to minus a constant. அப்புறம் sin a க்கு differentiation, sin theta க்கு differentiation cos theta. So நம்மளுடைய r2 என்னது? r2 is equal to minus a cos theta. So இப்போ வந்து polar formல radius of curvature formula என்னது? Rho is equal to r square plus r1 square the whole power 3 by 2 by r square plus 2r1 square minus r2. So இனி இந்த values எல்லாத்தையும் r ஓட value, r1 ஓட value, r2 ஓட values எல்லாத்தையும் இந்த formulaல substitute பண்ணுவோம். So இந்த formulaல first numerator தனியா எடுத்துட்டு அந்த numeratorல values substitute பண்ணுவோம். அதே மாதிரி denominator தனியா எடுத்து denominatorல values எல்லாத்தையும் substitute பண்ணி அப்புறம் formulaல apply பண்ணுவோம். So இப்போ numeratorல r square plus r1 square power 3 by 2. So r ஓட value என்ன இருந்துச்சு? Given curve r is equal to a into 1 plus cos theta. So r square பண்ணோம்னா a square 1 plus cos theta the whole square. So a square 1 plus cos theta the whole square plus next என்ன இருக்கு? r1 square. So நமக்கு r1 ஓட value என்னது? minus a sin theta. So r1 square பண்ணும்போது so minus the whole square போடும்போது plus ஆயிரும். So a square sin square theta. So a square sin square theta the whole power 3 by 2. So r square க்கு a square 1 plus cos theta the whole square plus r1 க்கு a sin theta square பண்ணும்போது a square sin square theta அப்புறம் whole power 3 by 2. Next இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் a square காமனா இருக்கு. So காமனான a square வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்க என்ன இருக்கு? 1 plus cos theta the whole square. So இதை வந்து a plus b the whole square formulaல expand பண்ணணும். So a என்னது? 1. b வந்து cos theta. So a square. இப்போ 1 square 1 plus 2ab. 2 into 1 into cos theta. So 2 cos theta plus b square. b என்னது இங்க? cos theta. So cos theta square. Plus அப்புறம் இங்க a square காமனா எடுத்துட்டோம். அப்போ இங்க என்ன இருக்கு? sin square theta இருக்கு. அது அப்படி போட்டிருக்கோம். The whole power 3 by 2. Next a square அப்படி போட்டுட்டு இங்க என்ன இருக்கு? 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta இருக்கு. இப்போ cos square theta plus sin square theta னா வேல்யூ என்னது? 1. So இந்த 1ஐயும் இந்த 1ஐயும் plus பண்ணிட்டோம்னா 2. So 2 plus அப்புறம் இந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கு 2 cos theta the whole power 3 by 2. Next stepல a square into 2 plus 2 cos theta இருந்து இந்த 2வை காமனா வெளியே எடுத்துரும். இப்போ 2a square into bracketல என்ன வரும்? இங்க 2 எடுத்துட்டோம்னா இங்க 1 plus 2 cos theta இருந்து 2வை காமனா எடுத்துட்டோம். So cos theta 1 plus cos theta the whole power 3 by 2.
Next, the whole power 3 by 2 தனித்தனியா ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் அப்ளை பண்றோம். So 2 power 3 by 2, a square power 3 by 2, 1 plus cos theta the whole power 3 by 2. Next, already நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்தோம் 2 power 3 by 2. எந்த நம்பருக்கு பவர்ல 3 by 2 இருந்தாலும் அதை எப்படி எழுதுவோம்? அந்த நம்பரை எழுதி அதை ரூட்டுக்குள்ளே எழுதுவோம். அதாவது 2 power 3 by 2னா 2 power 1 plus 1 by 2. அப்ப 2 power 1 into 2 power 1 by 2. So 2 into 2 power 1 by 2 means root 2. அப்ப 2 root 2. அப்புறம் இதுல உள்ள இந்த ஸ்கொயரும் இங்க 1 by 2ல இந்த 2வும் கேன்சல் ஆயிட்டுனா இங்க என்ன இருக்கு? 3 மட்டும் இருக்கு. அப்போ a power 3. So 2 root 2 a power 3 1 plus cos theta the whole power 3 by 2. Next formula உள்ள denominator r square plus 2r1 square minus r2. So நம்ம already r ஸ்கொயர் பண்றத பார்த்தோம். So r என்னது a into 1 plus cos theta தான் r ஓட வேல்யூ. ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா a square into 1 plus cos theta the whole square plus 2 into r1. So நமக்கு r1 என்ன கிடைச்சது? a sin theta. So r1 ஓட வேல்யூ a sin theta. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது a square sin square theta. அப்புறம் minus r ஓட வேல்யூ. rங்கிறது given ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருந்த வேல்யூ. r is equal to a into 1 plus cos theta. அப்புறம் r2. r2ங்கிறது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். So செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல நமக்கு என்ன கிடைச்சது? r2 is minus a cos theta. So r2க்கு minus a cos theta. So next இந்த டேர்ம்ல a square அப்படி போட்டிருக்கோம். அப்புறம் 1 plus cos theta the whole square. லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல பண்ணோம்ல அதே மாதிரி நியூமரேட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது பண்ணோம்ல அதே மாதிரி a plus b the whole square ஃபார்முலால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus இந்த டேர்ம் அப்படி போட்டிருக்கோம் 2a square sin square theta. நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ பிளஸ் ஆயிரும். அப்புறம் a into a square. இங்க என்ன இருக்கு? 1 plus cos theta இருக்கு. இங்க cos theta இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் a ஸ்கொயரை போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த 1 plus cos thetaவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 1 into cos theta plus cos theta into cos theta cos square theta. இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எல்லா டேர்ம்லயும் a ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு. ஸோ a ஸ்கொயரை காமனா எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல என்ன இருக்கு? 1 plus 2 cos theta plus cos square theta. செகண்ட் டேர்ம்ல a ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம்னா 2 sin square theta. So 2 sin square theta plus இங்க a ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம்னா என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு? cos theta plus cos square theta. So plus cos theta plus cos square theta. இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல a ஸ்கொயர் into இந்த 1 அப்படி போட்டிருக்கோம். அப்புறம் 2 cos theta plus cos theta. 2 cos theta plus cos theta 3 cos theta plus இங்க ஒரு cos square theta இருக்கு. இங்கேயும் ஒரு cos square theta இருக்கு. So 2 cos square theta plus இந்த 2 sin square theta அப்படி போட்டிருக்கோம். Next a square into 1 plus 3 cos theta plus 2 cos square theta plus 2 sin square theta. இந்த டேர்ம்ல இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் 2 காமனா இருக்கு. So 2 காமனா எடுத்துட்டோம்னா பிராக்கெட்ல என்ன வரும்? 2 into cos square theta plus sin square theta. So 2 into cos square theta plus sin square theta க்கு வேல்யூ 1. அப்ப 2 into 1 2. So a square into 1 plus 3 cos theta plus 2. So a square அப்புறம் 1 plus 2 3 plus 3 cos theta. Next 3 காமனா இருக்கு. இந்த 3 ரெண்டு டேர்ம்லயும் 3 இருக்கனால 3 காமனா எடுத்துருவோம். So 3a square இங்க 3 எடுத்துட்டோம்னா 1 இங்கேயும் 3 எடுத்துட்டோம்னா cos theta. 3a square 1 plus cos theta. So denominatorக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு? 3a square 1 plus cos theta. Next நம்மளுடைய ரோ ஃபார்முலால அந்த நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் கிடைச்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். So நியூமரேட்டருக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சு? 2 root 2 a cube 1 plus cos theta the whole power 3 by 2. டினாமினேட்டருக்கு 3a square 1 plus cos theta கிடைச்சது. இப்போ இங்க a square இங்க a cube இருக்கு. So நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் ஒரு a square cancel ஆயிட்டுனா நியூமரேட்டர்ல ஒரு a இருக்கும். So அப்போ 2 root 2 a 1 plus cos theta the whole power 3 by 2
டினாமினேட்டர்ல 3 into 1 plus cos theta இருக்கு. So இங்க 1 plus cos theta the whole power 3/2. டினாமினேட்டர்ல 1 plus cos theta. So இந்த 1 plus cos theta வை நியூமரேட்டர்ல கொண்டு போனோம்னா 1 plus cos theta the whole power minus 1. So நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகும்போது பவர் வந்து நெகட்டிவ்ல வந்துரும். பவர் minus 1. So அப்போ 1 plus cos theta the whole power 3/2 minus 1. So 3/2 minus 1 1/2. So அப்போ என்ன terms எல்லாம் இருக்கு 2 root 2 by 3. அப்போ நியூமரேட்டர்ல ஒரு a அப்புறம் 1 plus cos theta the whole power 1/2. Next 2 root 2 a by 3 அப்படி போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம 1 plus cos theta the whole power 1/2க்கு பதிலா root of r by root of a ன்னு substitute பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா r is equal to a into 1 plus cos thetaங்கிறது given curve. So அந்த given curveல இருந்து r இந்த a எங்க கொண்டுட்டோம்னா r by a is equal to 1 plus cos theta. நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு 1 plus cos theta power 1/2. So both sidesம் power 1/2 apply பண்ணோம்னா 1 plus cos theta power 1/2 r by a the whole power 1/2. So whole power 1/2 னா meaning என்னது root of that number. So root of r by a. So அத root r root a அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். Next 2 root 2 into இந்த a ய root a into root n எழுதியிருக்கோம். அப்புறம் root r by 3 into root a. So இப்போ நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் root a cancel ஆயிட்டுனா என்னெல்லாம் terms இருக்குன்னா 2/3 2/3 இருக்கு. அப்புறம் ரூட்டுக்குள்ள root 2 root a root r அதை சேர்த்து root of 2ra இல்லைன்னா 2ar. So நமக்கு rho is equal to 2/3 into root of 2rn கிடைக்குது. அப்புறம் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்குன்னா rho square by r னுடைய வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஸோ நமக்கு rho னுடைய வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரோவை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ரோ ஸ்கொயர் பை ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூவ் பண்ணதுனால நமக்கு ரோவை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ ரோவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 ஸ்கொயர் 4 3 ஸ்கொயர் 9. ஸோ 4/9. அப்புறம் ரூட்டுக்குள்ள 2 இருக்கு. ஸோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டும் ஸ்கொயரிங் கேன்சல் ஆயிட்டுனா இன்டூ 2. அப்புறம் ரூட் ஆஃப் RA. இப்போ ரூட்டும் ஸ்கொயரிங் கேன்சல் ஆயிட்டுனா AR. ஸோ 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9. அப்புறம் இந்த ரூட்டுக்குள்ள வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி 2AR ன்னு கிடைக்குது. ஸோ ரோ ஸ்கொயர் பை ஆர் நமக்கு வேணும். ஸோ ரோ ஸ்கொயர் இங்குள்ள ஆரை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். அப்போ டிவைடட் பை ஆர் வரும். ரோ ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 2s are 8. அப்புறம் ஒரு a இருக்கு. ஸோ 8a/9. ஸோ ரோ ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 8a/9. ஸோ 8a/9ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ ரோ ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். Okay, thank you friends.